Start the prayer. पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं वा इदे विट्टुटेनु माता शुक्लाम्बरं Shuklambaradharam விட்டுட்டே. सारी माता நீங்க ரெக்கார்டிங் It's okay. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशं मनिशं हृदि भावयामि मूकं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्कयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सान्द्रानन्दात्मबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्. விஜயலட்சுமி மேடம் ஆரம்பிக்கிறேடா. 18th தசகம். விஜயலட்சுமி மேடம் இருக்கேலா? மத்தா மியூட்ல இருக்கேன்னு சொன்ன மாதிரி ஒரு ஞாபகம் மாட்டா. அப்படியா? ஓகே. இப்போ மகாலட்சுமி மேடம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्ते अङ्गस्य व्यजनिर् सूतस्वेन नामा यज्ञोषव्यतिकमतस्य राजवर्यस्त्वत्पादे नीतमना वनं गतो भूत्. मीनाक्षी मैडम, you don't want to read. Nitya madam. पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराध्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययं न्यरौत्सीत्. सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दा वचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशा मनायिवेनः. Raja sir, do you want to read? Raja sir? I'll do. Yeah. Fourth one. तन्नाशात् कलजन वीरुकैर् मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्तागे परिमतितातपो परिमतिदात् तदोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमतिते त्वमाविरासीः. ராஜேஸ்வரி ஸ்ரீனிவாசன் படிக்கிறேன். விக்யாத பிரதுரிதி தாபசோபதிஷ்டை சூதாதை பரிணுத பாவி பூரி வீர்ய வேணர்த்தியோ கபளித சம்பதம் தரித்ரி அக்ராந்தம் நிஜ தனுஷா சமாமகர்ஷி. தரித்ரீம் ஆக்ராந்தாம். ஓகே. परित्रयति आक्रांत निजधनुषा समामकाशीत्. भूयस्तां निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु
अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनूमद्रु अदूदुहस्त्वम्. Umameshwari madam cannot read. Vijayalakshmi madam cannot read. Okay. Mahalakshmi madam, you read the 7th one. आत्मानं यजति स्मतैस्त्वयिदामं नारब्धे शततम Arabde. Sidaman. निदामं आरब्धे शततमवा जिमेदयागे स्पर्धानुशर्षत मकयेत्यनीच वेशो हत्वाश्वं तव तनया कृत्वा श्वं तव तनयात् पराजितो भूत्. Nitya madam. நான் சொல்லட்டமா அக்கா? படிங்க, தாராளமா படிங்க, சந்தோஷம். தேவேந்திரம் முகுர்திவாஜினம் ஹரந்தம் வன்ஹௌதம் முனிவர மண்டலே ஜுஹூஷௌ ருத்தானே கமலபவே க்ரதோ சமாப்தௌ சாக்ஷாத் த்வம் மதுரிபும் ஐக்ஷதாத் ஸ்வயம் ஸ்வம். அடுத்ததையும் படிங்க. ஓகே. தத்ருத்தம் வரமுபலப்ய பக்திமேகாம் கங்காந்தே விஹிதபத கதாபி தேவ சத்ரஸ்தம் முனி நிபகம் ஹிதானி சம்ஷன் ஐக்ஷிஷாத் சனகமுகான் முனீன் புரஸ்தாத். தேங்க்யூ மாதா. ஐக்ஷிஷ்டாஹா. ஓகே. ஓகே. ஐஷிஷ்டாஹ சனகமுகான் முனீன் புரஸ்தாத். நித்யா மேடம். विज्ञानं सनकमुकोदितं ददानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक् सत्वरं मे रोगौगं प्रशमय वातगेहवासिन्. नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते. Okay. So now the 18th Dasakam we have finished. பிருத்து மகாராஜா அவர் எப்படி இருந்தார், எப்படி பகவானோட ஒரு அம்சமா இந்த ராஜாவா பிறந்து எப்படி நாட்டை காப்பாற்றணும். That was the main aim of Vishnu, Lord Vishnu taking this அவதாரம். குருவாயூரப்பன் இந்த அவதாரம் எடுத்ததுக்கு காரணம், ஒரு நாட்டுல மன்னன் நல்லவனா இல்லாம போயிடக்கூடாது. அண்ட் மன்னர் இல்லாத ஒரு நாடு, இட் won't be good. இல்லையா? எவ்ரிபடி வில் பி சேயிங் நான் தான், ஆல் த பேட் எலிமெண்ட்ஸ் வில் பி அவுட். அதனாலதான் நம்ம பிருத்து அவரோட பார்த்தோம். இப்போ அடுத்த தசகம் 19வது தசகம் பிராச்சேத கதானு வர்ணனம். ஓகே. ஸோ பிராச்சேத கதானு வர்ணனம், the story of பிரச்சேதஸ். இப்போ பிரச்சேதஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்லிடுறேன். பிரச்சேதஸ் அப்படிங்கிறவ ஒருத்தரோட பெயர் கிடையாது. one king has 10 sons. Together they are called as பிரச்சேதஸ். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது பார்ப்போம் நம்ம. ப்ருதோஸ்து நப்தா ऋतु धर्म कर्मटः प्राचीन बर्हि युवतौ शतधृतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसुतान् अजीजनत्वक्त करुणा कुरानिव. அதாவது துவத் கருணாங்குரான் இவ, தத் கருணாங்குரான் இவ அஜீஜன அஜீஜனத்வத் கருணாங்குரான் இவ குரானிவ. ப்ருதோஸ்து நப்தா. இந்த நப்தாங்கிற வேர்டை நம்ம பார்க்கணும். இப்ப நம்ம எல்லாருக்கும் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் தெரியும். व्यासो वशिष्ठ नप्तारं सप्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे
சுகதாதிம் தபோநிதிம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? சோ வியாசோ வசிஷ்ட நப்தாரம். அப்போ நப்தாங்கிறது கிரேட் கிராண்ட்சன். ஓகே, கிரேட் கிராண்ட்சன்னா கிராண்ட்சன், அடுத்தது கிரேட் கிராண்ட்சன். என்ன சொல்லுவோம் நம்ம தமிழ்ல? பேரன், கொள்ளு பேரன். சோ வியாசரை பத்தி சொல்லும்போது சொல்றோம் வியாசோ வசிஷ்ட நப்தாரம் சக்தே பௌத்திரம் அகல்மஷம். சக்தேங்கிறவரோட பௌத்திரம், இவரோடு நப்தாரம் அவருடைய பௌத்திரம். ஜஸ்ட் அப்போ இதுல என்ன போட்டிருக்கா பாருங்க, பிருத்தோஸ்து நப்தா. அப்போ பிருத்தா ராஜாவை பத்தி தான் நம்ம படிச்சோம். இப்போ நம்ம வந்து பகவானோட ஒரு வம்சம் வந்து அவதாரமா ராஜாவா வந்திருக்கா அப்படின்னு சொன்னோம். ராஜாவா வந்துட்டு he went முனிவர்கள் எல்லாம் வந்து சனகா முனிவர்கள், சேஜஸ் எல்லாரோடையும் அவர் நாலேஜ் எல்லாம் கெயின் பண்ணார். பட் he ruled as a ruler. He got married, he got sons. அப்படியே அவங்களோட இது இந்த வேணன்கிறவ எவ்வளவு கெடுத்து வச்சிருந்தாலோ அது எல்லாத்தையும் நல்லதா ஆக்கிட்டு கடவுள் வந்து அவரே அவதாரம் எடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காருன்னு நம்ம போன சாப்டர்ல, போன தசகத்துல பார்த்தோம். இப்போ அந்த பிருத்து மகாராஜாவோட பேரன் பிருத்து தர்ம கர்மட்டக. அப்போ எப்படி இருக்கான்? பிருத்தோஸ்து நப்தா பிருத்து தர்ம கர்மட்டக. ஓகே, கர்மட்டக தர்ம கர்மட்டக அப்படின்னா என்னவா? நிறைய, அதாவது பிருத்துங்கிறது இந்த இடத்துல வந்து நிறைய ஈடு இணையால் இல்லாதது அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல. இப்ப நிறைய பிருத்து தர்ம கர்மட்டக அப்படின்னா கர்மம் செய்யறார். எந்த மாதிரி கர்மங்கள் செய்யறார்? யாகங்கள். பிருத்து மகாராஜா இந்த வேணன் வந்து யாகங்கள் எல்லாம் நிறுத்தி வச்சதுனால பிருத்து மகாராஜா வந்து யாகங்கள்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சார் இல்லையா? அந்த வழியா அவளோட வம்சத்துல அப்படியே வந்திருக்கு. இவர் அவருடைய கொள்ளு பேர், கிரேட் கிராண்ட்சன் யாரு? பிருத்தோனப்தா. அவரோட பேர் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். பிராச்சீன பர்ஹிஹி, அவரோட பேரை பாருங்க. பிராச்சீன பர்ஹிஹி அப்படிங்கிறது அவரோட பேர். அவர் வந்து பிருத்துவோட கிரேட் கிராண்ட்சன். அவர் நிறைய யாகங்கள்லாம் தர்மமான முறையில பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்போ என்ன ஆயிருது? யுவத்தவும் சத்ததிருத்தவும். ஓகே, யங் யுவத்தியா இருக்கா யாரு? திருத்தவு அப்படின்னு சத்ததிருத்தி அப்படிங்கிறவ யங்கா இருக்கிற சத்ததிருத்தவ இவர் வந்து என்ன பண்ணுறார்? கல்யாணம் பண்ணி. ஓகே, பிராச்சீன பர்ஹி யுவத்தவு சத்ததிருத்தவு. அவர் என்ன பண்ணிக்கிறார்? அந்த ருத்துவோடைய கிரேட் கிராண்ட்சன் பிராச்சீன பர்ஹி சத்ததிருத்தவு. சத்ததிருத்தி அப்படி சத்ததிருத்தவுன்னா அந்த மாதிரி இந்த சப்தமி. அப்போ அவளில் ஒரு யங் யுவத்திய பார்க்கிறார். அந்த யுவத்திய பார்த்து அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார். அவளில் இருந்து பிரச்சேதசோ நாம சுச்சேதசக சுதான். பிரச்சேதசக, அப்போ பிரச்சேதச அப்படிங்கிற பேருல சுச்சேதசக. சேத்தசனா என்னது? நம்மளுடைய மைண்ட். சேத்தசனா நம்மளோட இன்டெலெக்ட், நம்மளோட மைண்ட், நம்மளோட புத்தி. சுச்சேத்தசனா நல்ல புத்தியுடைய. ஓகே, அந்த வேணனோட ஹயரார்கியில வந்திருந்தாலும் இவரும் நல்லவரா இருக்கார். இவருக்கு பிறக்கிறது குழந்தைகள். இவர் சத்ததிருத்திங்கிறவளை கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவ மூலமாக யுவத்தவு சத்ததிருத்தவு அவ மூலமாக த்ரூஹர் என்ன கிடைக்கிறது? பிரச்சேதச நாம சுச்சேதச சுதான் பிள்ளைகளை. ஓகே, எப்படி இருக்காங்களா அந்த பிள்ளைகள்லாம்? இந்த குழந்தைகள்லாம் எப்படி இருக்காங்களா? 10 sons actually. There are 10 பையங்கள். ஓகே, it is not given in this verse, but it's there in Bhagavata.
அவ எல்லாருமே அப்படியே தத் கருணாங்குரான் இவ எப்படி இருக்காங்கன்னா அங்குரான்னா ஸ்ப்ரவுட்ஸ். அங்குரான் இவ எப்படி கருணாங்குரான் இவ துவத் பாருங்க, ஒவ்வொன்னா ஆட் பண்ணுங்க. அங்குரான் இவ லைக் ஸ்ப்ரவுட்ஸ், கருணாங்குரான் இவ அப்படின்னா கம்பேஷனேட் ஸ்ப்ரவுட்ஸ், துவத் கருணாங்குரான் இவ அதாவது இந்த அவளுடைய உருவத்துல அவளுடைய ரூபத்துல உன்னுடைய கருணையே குருவாயிருப்பா. துவத்து உன்னுடைய கருணையே வந்து இட்ஸ் சமஸ்தபதம். ஓகே, சோ அதனாலதான் துவத்துன்னு நம்ம போடுறோம் யுஷ்ம சப்தத்துக்கு. துவத் கருணாங்குரான் இவ உன்னுடைய கருணையே அந்த குழந்தைகளா உருவானது போல இருக்காளாம். யாரு? அந்த சுட்டான், சுச்சேதச சுட்டான். அஜீஜனத்னா பிறந்தார். ஹி காட். இப்ப யாருக்கு கிடைச்சது? அவர் பேர் என்ன? பிராச்சீன பர்ஹி சதத்ருதி அப்படிங்கிறவாளை கல்யாணம் பண்ணிட்டு உன்னுடைய கருணையே உருவான அந்த 10 குழந்தைகள் அவளுக்கு தே காட், அவளுக்கு பிறந்தது, அவர்கள் இருவருக்கும் பிறந்தது. ஓகே, சோ பிருத்தோஸ்து நப்தா பிருது தர்ம கர்மட்டஹ பிராச்சீன பர்ஹிர் யுவதோ சதத்ருதௌ பிரச்சேதசோ நாம சுச்சேதசுதான் அஜீஜன துவத் கருணாங்குரானிவ. ஓகே, சரி, இப்படி பிறந்தது. அதுல வந்து நிறைய இருக்கு. நான் ஜஸ்ட் ரீட் பண்றேன், ஜஸ்ட் கேட்டுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். இப்போ பிருத்துவோட சன்னு வந்து விஜிதஸ்வா, அவருடைய பையன் வந்து பவிர்தானா, அவருடைய பையன்தான் பர்ஹிசத், அவரை வந்து பிராச்சி பர்ஹிசஸ். ஏன்னா நிறைய யஜ்யங்கள். ஏன் அவரை வந்து பிராச்சி அப்படி பர்ஹிசஸ் அப்படின்னா, அவர் வந்து என்ன பண்ணினாரா, நிறைய யஜ்யங்கள் பண்ணிட்டு யாகங்கள் பண்ணிட்டே இருந்தார். அப்போ யாகங்கள் பண்ணும் பொழுது அந்த யாகத்தும் போது தர்பா கிராஸ், தர்பைனா தெரியுங்க, தர்பா இஸ் தர்பை. நம்ம எல்லா கடவுளுக்காக பண்றது எல்லாமே நம்ம ஏன் நீங்க ஜென்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பேன், அந்த தர்பையை வந்து போட்டு பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அந்த தர்பா கிராஸ் வந்து தட் ஹஸ் காட் அவ்வளவு அட்ராக்ஷன், அவ்வளவு ஈர்க்கக்கூடிய தன்மை அதுல இருக்கு. சோ நீ வந்து எல்லாம் அக்னிய ஸ்வாஹா அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த தர்பையை போட்டு சொல்லும் பொழுது that goes to the Lord Agni himself. So தர்பா கிராஸுக்கு அவ்வளவு இது உண்டு. Even today science is exploring about தர்பா கிராஸ். இப்படி அந்த காலத்துல வந்து இப்படி நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து அதை எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. சோ இவர் என்ன பண்ணினாராம், ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு, எல்லா இடத்துலயும் ஆண்டு, wherever he performed yagas, throughout east west டைரக்ஷன், எல்லா டைரக்ஷன்லயும் வந்து தர்பையை வந்து அவர் he made the தர்பா grass grow. ஏன்னா that is very good, எல்லாத்தையுமே ஈர்த்துக்கும். அதனால தர்ப புல் நம்ம சொல்லுவோம் தமிழ்ல. சோ தர்பா கிராஸை க்ரோ பண்ண வச்சாங்க. ஓகே, அதனால பர்ஹிஸ் அப்படின்னா தர்பை. ஓகே, that is why he is called பிராச்சீன பர்ஹிஸ். ஓகே, பிராச்சீன. So he turned towards the east-west direction with the darbas. That is why his name is called. Okay, just this is only a piece of information. It is not in the 19th dashakam. Okay. Pitu sisruksha niratasya shasanad bhavat tapasya virata dashapite पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुं मनोहरं सरोवरं सन्ददृशु मनोहरं. பிரிச்சு படிக்கும் பொழுது
we can understand the meanings. Dadrishuhu. See, lakaras it comes. Manoharam pituhu sisruksha niratasya shasanat. இப்ப பித்துஹு அப்பாவினுடைய பித்துஹு ஷஷ்டி. ஓகே, பித்ரு சுத்தம். சிஸ்ருக்ஷா சிஸ்ருக்ஷா நிரதஸ்ய. இப்போ அப்பா என்ன பண்றார்? இது பாரு, நம்ம வந்து இப்படியே நீங்க 10 பையங்கள் எனக்கு பிறந்துட்டு, ஆனா நம்மளுடைய லீனியேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டாமா? இந்த 10ஓடயே நிப்பாட்ட முடியாதே. அடுத்தது இவர் வந்து வந்த லீனியேஜ்ல இன்னும் these 10 sons also have to get children. These 10 sons also have to get children. So அவர் சொல்றார் சிஸ்ருக்ஷா நிரதஸ்ய. அவர் வந்து நிரத்தமா இருக்கார். He is intent. Why he is intent? He is wishing for the இது lineage of children, progeny, குழந்தைகள் பிறக்கணும் அப்படின்னு இஷ்டப்படுறார். சாசனாத். அப்போ அவர் பித்துஹு சாசனா. சாசனானா என்னது? கமாண்ட். சாசனம். ஓகே, அப்போ அவருடைய கமாண்ட் படி என்ன கமாண்ட் அவருக்கு? ஓகே, இப்படியே இருக்கக்கூடாது. we should increase our lineage. our lineage should grow. அதுக்கு என்ன ஆகணும்? ஒரு lineage grow பண்ணணும்னா இப்ப கல்யாணம் ஆனவுடனே என்ன சொல்றா? குடும்பம் பெருகணும் அப்படிதானே சொல்றா. 16 பெற்று பெருவாழ் வாழ்கணும். குழந்தைகள் கண்டிப்பா வேணும். அப்பதான் அந்த lineage will grow. அப்படிதான் நம்மளுடைய நப்தா அப்படிங்கிறாரே அதனால. ஓகே, சோ அத மாதிரி இவர் ராஜா. அப்ப கண்டிப்பா ஒரு சாதாரண மனுஷனே சொல்லும் போது இவர் ஒரு ராஜா. அப்ப அவருடைய வம்சம் இது பண்ணாதானே அடுத்த ராஜா வர முடியும். பவத் தபஸ்யாபிரதா தசாபிதே. ஏன் அவர் சொல்றாருன்னா, பவத் தபஸ்யாபிரதா. இவாள்னா அபிரதா. இவாள்னா they are preparing. இவா வந்து அதெல்லாம் கண்டுக்கவே இல்லையா. இவா என்ன நினைக்கிறா? கடவுள். See, they are born. எப்படி they are born with a சுச்சிந்தா, நல்ல மனசுடைய சித்தா அவளோட பிறந்திருக்கா. அவ கருணையே, கடவுளுடைய கருணையே உருவானவர்களா பிறந்திருக்கா. அவ நினைக்கிறதே நம்ம கடவுளை பத்தியே நினைக்கணும்னு தான் நினைக்கிறாள். அவளுக்கு இதெல்லாம் தச அப்பி. அப்போ என்ன பண்றா? அவெல்லாம் அவ பாட்டுக்கு you prepare to meditate. They are preparing to meditate on you. பட் இவர் இப்படிலாம் சொல்றாரு. அப்பா வந்து we have to do. அவருக்கு வந்து என்னன்னா, எப்படி நம்ம ப்ராஜனி எல்லாம் வரணும், நம்மளுடைய வம்சம் பெருசாகணும்னு சொல்லுது. அப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா, அப்பாவோட ஆர்டர் படி பஷ்சிமம் பயோநிதி ஏத்திய தத்தே மனோகரம் சரோவரம் சந்ததர்ஷு விட்டுலக்காரல பகுவச்சம். சோ அவ என்ன பண்றா? அந்த 10 பேரும் அப்பாவோட ஆர்டர் படி ஓகே நம்ம மெடிடேட் பண்ணுவோம். கண்டிப்பா நீ இப்போ நம்மளுக்கு குழந்தை எல்லாம் பிறக்கணும், கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அதெல்லாம் சொல்லும் போது okay, we will go and we'll pray to God only for that. See, they are not saying நாங்க போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம். We'll pray to God. They want to meditate on குருவாயூரப்பா. அப்போ அவங்க என்ன பண்றா? எதனால மெடிடேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறா? உங்களுக்கு நல்ல குழந்தைகளா பிறக்கணும். நம்ம கல்யாணம் பண்ணிட்டு நல்ல குழந்தைகள் நம்ம குடும்பத்துல நம்ம சொல்லுவோம்ல, நம்ம குழந்தை நம்மளுடைய லீனியேஜ்ல நல்ல குழந்தைகள் பிறக்கணும். அந்த மாதிரி இந்த 10 பேரும் நினைக்கிறான் we must get very good children. அதனால we will meditate towards God அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க போறாங்க? பஷ்சிமம் ஏத்திய. அப்போ சரோவரம் பயோநிதிம்னா சி. ஓகே, அப்போ வந்து வெஸ்ட்ல பஷ்சிமம் அதுக்கு போயிட்டு ஏத்திய தட்டே அதனுடைய பேங்க்ஸ்ல அதனுடைய கரையில மனோகரம் சரோவரம் சந்தத்ருஷு. பார்த்தாலாம். என்ன பார்த்தாலாம்? ஒரு பியூட்டிஃபுல் மனோகரம், வெரி சார்மிங், ரொம்ப அழகா இருக்கு கண்ணுக்கு. சரோவரம் ஒரு லேக். ஸோ இவெல்லாம் மெடிடேட் பண்ணணும்னு போயிட்டு அப்பாவோட ஆர்டர் படி ஓகே we go and meditate because we want to get progeny எல்லாம் நம்மளை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றேன். we'll go and meditate towards God.
அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெஸ்டர்ன் சைடு போயிட்டு சி பக்கம் போயிட்டு அங்க ஒரு பியூட்டிஃபுல் லேக் இஸ். ஓகே. ததா பவத் தீர்த்தமிதம் சமாகதா பவோ பவத் சேவக தர்ஷனாத்ருதः பிரகாசமாசாத்ய புர பிரச்சேதசாம் உபாதிஷத் பக்ததம் தமஸ்தவ ஸ்த்வம். ஓகே. பிரகாசமாசாத்ய புர பிரச்சேதசா உபாதிஷத் பக்ததமஸ்தவ ஸ்தவம். ததா அப்போ என்ன நடந்தது? பவத் தீர்த்தமிதம் சமாகதः. பவத் தீர்த்தம். இப்ப அந்த லேக் வந்து இட்ஸ் a holy லேக். அது வந்து இட்ஸ் a holy லேக். உன்னுடைய இட்ஸ் ஒரு லேக், பியூட்டிஃபுல் லேக் பார்க்கிறா. அந்த லேக் வந்து உன்னுடைய லேக், எல்லாமே கடவுளோடதுதான். சோ அவர் என்ன சொல்றார்? உன்னோட லேக்கு போயிட்டு அங்க போனோம். சமாகதக, சமாகதகனா அவங்க போனார்கள். தே ரீச். ஓகே, தே வென்ட். அப்போ என்ன ஆயிடுத்து? பக்த தம பவஹ பவத் சேவக தர்ஷனாத்ருதः. அப்ப என்ன பாக்குறாங்க அங்க? பவஹ, பவஹனா யாருன்னா சிவபெருமான். They see Lord Shiva there. Okay, Bhakta Tamaha Bhavaha. Bhakta Tamaha. See what Bhattatri has used. Taraha, Tarapu, Tamapu, Pratyay நம்ம படிச்சிருக்கோம். Bhakta Tamaha. அப்போ greatest devotee. Okay, பக்தனா இருக்கான். ஆனா பக்தன்லயே அவன் தான் மிகச்சிறந்த பக்தன். யாரு? லார்ட் சிவா, கிரேட்டஸ்ட் டிவோட்டி. அவரை பார்க்கிறா. பவத் சேவக தர்ஷனாத்ருதः. ஓகே, பாப்போம் ஒரு நிமிஷம். பவத் சேவக தர்ஷனாத்ருதः பிரகாசமாசாத்ய புரஹ பிரச்சேதசாம் உபாதிஷத் பக்த தமஹ தவ ஸ்தவம். ஓகே, இப்போ யார பாக்குறா இவா? அங்க வந்து யார் வரா? பக்த தமஹ பவஹ. See, that is an adjective that is added to bhavaha, Lord Shivaku. Bhakta tamaha is the greatest bhakta of you. யாரோட? குருவாயூரப்பனோட. பவத் சேவக தர்ஷனாத்ருதः. அப்போ என்ன பண்றாராம்? பவத் சேவக தர்ஷனாத்ருதः. அவர் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கான். எதனால? பவத் சேவக தர்ஷனம். யாரு இவ? நீங்க பிரச்சேதஸ் எல்லாம் யாரு? குருவாயூரப்பனை கும்பிடுறவா, அவள்னா சேவை செய்யணும்னு நினைக்கிறா, அவரையே நினைச்சுட்டு இருக்கிறவா. அப்படி உன்னுடைய சேவையை பண்றவாளை பார்க்கும்பொழுது சிவபெருமானுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுதான். ஓகே, அப்ப அவர் என்ன பண்றானா? பிரச்சேதசாம் புரஹ பிரகாசம் ஆசாத்திய. பிரகாசம் ஆசாத்திய அப்படின்னா அவர் வந்து தன்னைத்தானே தோன்றினாராம், மேனிஃபெஸ்ட் ஆனார். கடவுள் என்ன நம்ம பண்ணுவோம்? அவ முன்னாடி தோன்றுவார்னு சொல்லுவாங்க. இங்கிலீஷ்ல யூஸே மேனிஃபெஸ்ட். காட் மேனிஃபெஸ்ட். அவ முன்னாடி தோணினாராம். தோணிட்டு என்ன பண்ணினாராம்? தவம் உபாதிஷத். உபதேசம் பண்றாராம், அவளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாராம். என்ன சொல்லி கொடுக்குறான்? உன்னுடைய பெருமழைகளை ஸ்தோத்திரம் பண்ண சொல்லி இவாளுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறா. யாருக்கு? பிரச்சேதஸ். பிரச்சேதஸ்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, the 10 sons. அது எப்பொழுதுமே they are in 10. ஓகே, பிரச்சேதஸ்னா they are in 10 in number. So யாரு அப்போ? who came? Lord Shiva. He was very happy to see all the devotees of Lord Guruvayurappa. அவரும் அந்த லேக், அந்த புனிதமான அந்த லேக்குக்கு வரார். வந்துட்டு பிரச்சேதஸ் அவ முன்னாடி நின்றுண்டு அவளுக்கெல்லாம் வந்து ஸ்லோகம் சொல்லி கொடுக்கிறார். கடவுளை வந்து எப்படி நீங்க வந்து ஸ்லோகம் பாடி நீங்க எப்படி கடவுளை வந்து புகழ்ந்து பாடணும் அப்படின்னு எப்படி துதி பண்ணணும். இதான் ஸ்துத்துவான பொருள். ஸ்தவம். ஸ்தவம்ங்கிறது இந்த ஸ்துத்துவம், அப்படி ஸ்தோத்திரம் எல்லாமே அதுதான். ஸ்து அப்படின்னு அதனால அந்த வந்து எப்படி பிரேஸ் பண்ணி பாடணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கிறாரு. So that is a very big thing. There are around some 25 praises in the Bhagavatam.
If you have time, you go and read எல்லாம் கடவுளை பத்தி எல்லாம் ஆதியில இருந்து அந்த வரைக்கும் எல்லாம் நீங்க சொல்லணும் அப்படிங்கறத வந்து பகவான் வந்து சிவா லார்ட் சிவா வந்து இந்த பிரச்சேத சவாலுக்கு சொல்லி ஓகே. ஸ்தவம் ஜபந்தஸ் தமமீ ஜலாந்தரே பவந்தமசோ விஷதாயுதம் சமாஹா பவத் சுகாஸ்வாதர சாதமீஸ்வியான் பபூவ காலோ த்ருவ வன்ன சீக்ரதா. த்ருவவன் ந சீக்ரதா, த்ருவவத் ந சீக்ரதா. ஸ்தவன் ஜபந்தஸ்தம் அமீ. அமீ படிக்காத ஒண்ணு எப்பொழுதும் அதஸ் அப்படிங்கிற சப்தம் தான், அதுல அமீ அப்படின்னு வரும். சோ தீஸ் ஸ்தவம் ஜபந்தஹ தம். ஓகே, யாரெல்லாம் அத பாடிட்டு இருக்கிறான், யாரெல்லாம் அமீ. அமீனா யாரு? இவர்கள். இவர்கள்லாம் யாரு? அந்த 10 பிரச்சேதாஸ். ஓகே, அதான் தம் ஸ்தவம் ஜபந்தஹ. They are going on singing about God. They are all going on chanting God's name. எப்படி லார்ட் சிவா எப்படி சொல்லி கொடுத்தாரோ அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஜலாந்தரே, எங்க நின்றுட்டு சொல்றா இவா, பிராக்டிஸ் பண்றா பாருங்க மெடிடேஷன். They are not sitting under a tree. They are standing in the water, in the midst of the water. Ayutam samaha. Ayutamna 1000, 10,000. Sahasramna 1000. Ayutamna 10,000. Samaha 10,000 years. 10,000 வருஷத்துக்கு இவ பாட்டுக்கு உட்காந்து கடவுளோட நாமத்தை நின்றுண்டு தண்ணீல இருந்து சொல்றா. பவந்தம் ஆசே விஷத்த. ஆசே விஷத்த அப்படின்னா they meditated on you. தண்ணிக்குள்ள நின்னுண்டு எல்லாத்தையும் சொல்றா. அமீஷு பவத் சுகாஸ்வாதரசாத். ஓகே, இப்போ இயான் காலக பபூவ. சி, அதுல ரொம்ப அழகா பட்டத்திரி சொல்றாரு, துருவவத் சீக்கிரத்தான. இப்ப துருவன் நம்ம பார்த்தோம், ஒரு 1000 வருஷங்கள் வந்து அவ தபம் பண்ணினா. துருவனை பத்தி நம்ம படிச்சோம். எத்தனை இது பண்ணினா, இந்த 5 மாசமா 5 யார நம்ம படிச்சோம்? 5 மாசம் தானே படிச்சோம் இல்லையா? துருவன் வந்து ஃபுல்லா எப்படி எல்லாம் தபஸ் பண்ணினா மறந்துடுத்தா எல்லாருக்கும்? துருவன் ஒரு சரித்திரம் அவ படிக்கும் போது முதல் மாசம் என்ன பண்ணினா, அடுத்த மாசம் என்ன பண்ணினா, ஒவ்வொரு மாசமும் எதெல்லாம் விட்டுட்டு you meditated on God. 5 months, I think it is 5 months. Say, but here 10,000 years they are doing, but God வரலை அவளுக்கு. ஏன்னா இவா வந்து எந்த பலனுமே, ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பட்டத்திரி, இவா எந்த பலனுமே எதிர்பார்க்காம பண்றான். கடவுளை பார்க்கணும்லாம் நினைக்கிறேன். They're enjoying their meditation. கடவுளை பத்தி பாடுறான். நீங்க சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா பஜனை பண்ணும்போது they will be looking at others and doing the bhajane. இவாள்கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் வரப்போறது? சில பேர் என்ன பண்ணுவா, God, the joy of singing God's name. கடவுளோட ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு இருக்கோம், கடவுளோட பேரை சொல்லிட்டு இருக்கோம், யாரோட இதுவும் நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது. அப்படி இருக்கான் இந்த பிரச்சேதஸ் எல்லாரும். So they are going on, they are meditating. For them, they were experiencing Bhavat Sukha Swadarasat. சொல்றதுக்கு வந்து அவ சந்தோஷப்படுறா. பிகாஸ் ஏன்னா நீயே ஒரு பிளெஸிங் தானே இருக்கா. உன்னுடைய ஸ்வாத், உன்னுடைய அமிர்தம் மட்டுமா உன்னை பத்தி நான் பாடும் பொழுது எனக்கு நான் சந்தோஷமா இருக்கேனே, எனக்கு அதுல இருந்து எந்த பலனுமே வேண்டாம். அததான் அந்த பிரச்சேதஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு ஒண்ணுமே வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவ பாட்டு சொல்றா. ஆனா பட்டத்திரி கடைசியில என்ன சொல்றா, பபூவ கால துருவவத்ன சீக்கிரத்தா. அதனாலதான் இவளுக்கு சீக்கிரமா வரலையா. ஏன்னா இவர் வந்து கடவுளை பார்க்கணும்னு நினைக்கலையா, கடவுளை பத்தி பாடிண்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு. ஓகே, so they just wanted to enjoy the happiness and they are not at all thinking of what is going to come as a result. Okay?
So it did not come. அது வந்து அவ்வளவு சீக்கிரமா துருவன் மாதிரி வரல அப்படின்னு சொல்ற. தபோபிரேஷா மதிமாத்திர வர்த்திபிஹி சயஜ்யஹிம்சா நிரதோபி பாவிதஹ பிதா பிதேஷாம் கிருஹயாதநாரதம் பிரதர்ஷிதாத்மா பவதாத்மதாம் யயௌ. தபோபிரே பிரேஷாம் மதிமாத்திர வர்த்திபிஹி. இப்போ சக யஜ்ய ஹிம்சா நிரதோபி பாவிதஹ. ஓகே, இப்ப எப்படி இருக்கான்? பாவிதஹ, பாவிதஹன்னு பியூர், பியூர். தபோபிஹி அதிமாத்திர வர்த்திபிஹி. இப்போ வர்தனம்னு என்னது? growing. என்னது? ஏஷாம் தபோபிர ஏஷாம். ஓகே, தபோபிஹி எப்படி பிரிக்கிறா பாருங்க. தபோபிஹி ஏஷா. ஓகே, அதி மாத்திர வர்த்திபிஹி. இவாளோட தபம் வந்து எப்படி இருக்காங்க? growing, it is growing. அதி மாத்திர. இட்ஸ் growing very, என்ன சொல்லுங்க, இன்டென்ஸ் சொல்லுங்க இங்கிலீஷ்ல. ரொம்ப இதா ஆயின்னு இருக்கான், ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயின்னு இருக்கான் அவளோட தப்போ பலம் வந்து. அப்போ அந்த இடத்துல சக தேஷாம் பிதா, அவளுடைய அப்பா, யஜ்ய ஹிம்சா நிரதக அப்படி பாவித்தக. இவா பண்ற, அதான் நம்ம சொல்லுவோம், அப்பா அம்மா பண்ணினா குழந்தைகள் நல்லா இருப்பா, குழந்தைகளும் நல்லது பண்ணினா அந்த குடும்பத்துமே நல்லா இருக்கும். இந்த குழந்தைகள்லாம் 10 பேரும் சேர்ந்து தியானம் பண்ணிட்டே இருக்கா. இவ அப்பா என்ன பண்ணியிருக்கா? அவரோட பேரு நம்ம பார்த்தோமே, பிராச்சீன பர்ஹிஹி. ஓகே, பிராச்சீன பர்ஹிஹி வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாராங்க, யஜ்யம் பண்ணும்பொழுதெல்லாம் நிறைய அனிமல்ஸ் எல்லாம் சாக்ரிஃபைஸ் கொடுக்குறான். நிறைய அனிமல்ஸை வேட்டையாடுகிறான், நிறைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவாரான். அது எல்லாம் பாவம் தானே. அது அப்படி பண்ணறது ரொம்ப பாவம். அனிமல்ஸ் கொல்றது பாவம், அதை வந்து சாக்ரிஃபைஸ் கொடுக்கறது பாவம். சோ அவன் அவ்வளவு பாவம் ஏன் பண்ணியிருக்கான்னு யஜ்யத்துலதான் போட்டாலுமே பாவம். அது வந்து ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட் இஸ் ஹியர். ஆமா, நாரதா அடுத்த லைன்ல. அப்ப என்ன ஆயிடுது? ஹிம்சா நிரதோபி பாவித்த. அவன் அப்பா வந்து he was killing everybody, animals and all, but he was becoming purified. அவர் பியூர் ஆயிட்டு இருக்கா இவாளுடைய இதனால. அடுத்தது என்ன ஆகுது? கிருஹயாத்தா நாரத பிரதர்ஷிதாத்மா. இப்ப என்ன ஆகுது? நாரதர் வந்து வராராம் இவாளுடைய வீட்டுக்கே. ஏன்னா உன்னுடைய குழந்தைகள்லாம் இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா, நீயே பியூர் ஆயிண்டு வர அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அவ அப்பாவுக்கு வந்து உபதேசம் பண்றாராம். அவர் வந்து பவதாத்மதாம் யயௌ அப்படிங்கிறார். பிரதர்ஷிதாத்மா பவதாத்மதாம் யயௌ. கிருஹயாத நாரத பிரதர்ஷிதாத்மா பவதாத்மதாம் யயௌ பிதாபி தேஷாம் பாவித்த. அவ அப்பா வந்து பியூர் ஆயிடுறாராம். இப்ப நாரதர் வேற வீட்டுக்கு வராராம். நாரதர் வந்து அவருக்கு போதிக்கிறாராம். என்ன போதிக்கிறார்? ஆத்மன். that is a very big subject. வேதாந்தம், I don't want to go inside. நீ ஆத்மன், உன்னுடைய ஆத்மன் வந்து பியூரா வச்சுக்கோ, யுவர் கான்சியன்ஸ் அதை வந்து நீ பியூரா வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவருக்கு என்ன ஆயிடுறதா? அவர் வந்து அப்பா வந்து இறந்து போனப்புறம் அவரும் வந்து எங்க போறாங்க? அவதாத்மதாம் யயௌ. He went where he got a ரூபம் similar to குருவாயூரப்பா. அப்படின்னா என்ன? குருவாயூரப்பா அதாவது he also went to the விஷ்ணு லோகா. சரி, அவர் எவ்வளவோ பாவம் பண்ணியிருக்காரு, எவ்வளவோ அனிமல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு இருக்காரு. இது நாரதர் என்ன சொல்லுவாராம்? ஆக்சுவலி இதுல இல்ல, நாரதர் வந்து சொல்றாராம், நாளைக்கு நீ வந்து உன்னுடைய ஜீவன் போனப்புறம் நீ வந்து சொர்க்கத்துக்கு போகும்போதோ நரகத்துக்கு போகும்போதோ நீ செத்து போகும்பொழுது என்ன ஆகும்? நீ கொன்ன அனிமல்ஸ் எல்லாம் பாரு,
எல்லாம் உன்னை ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதுக்கு காத்துட்டு இருக்கு. நீ இத்தனை அனிமல்ஸ இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. நீ இந்த மாதிரி ஒரு ராஜா இவ்வளவு யாகம் பண்றவாளுக்கே இந்த கதினா, இப்ப தினம் நான்வெஜ் சாப்பிடுறாளே அவளுக்குலாம் அந்த கதிதான். தினம் 100 பேரை இதை கொல்றாளே. நீங்க சொல்றாரு நாரதர் சொல்றாரு அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் காத்துட்டு இருக்கான். நீ வா, நீ எப்போ உன்னுடைய லைஃப் முடிஞ்சு நீ வரையோ நாங்க எல்லாரும் உன்னை பழிவாங்கிறதுக்காக காத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றதுதான் நாரதர் சொல்றாரு. தட் இஸ் தேர் இன் பாகவதம். ஓகே, சோ அதனால வந்து ரிவெஞ்ச் எடுத்துக்கணும்னு அனிமல்ஸ் எல்லாம் காத்துட்டு இருக்கான். ஏன்னா வந்து நீ கொன்னையேன்னு. சோ அதனால நீ வந்து என்ன பண்ணு, நீ வந்து பியூரா ஆயிடு. நீ ஒண்ணு குழந்தைகளால உனக்கு இந்த பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு. அப்புறமா வந்து அதுக்கு வந்து அவர் வந்து புரஞ்சனான்னு ஒருத்தர் ஒரு கதையை சொல்றாரு. அது ஒரு பெரிய கதை. இந்த புரஞ்சனாங்கிறவரோட கதைய, தட் இஸ் கோயிங் டு 4-5 சாப்டர்ஸ். அந்த புரஞ்சனான்னு ஒரு கேரக்டர், மித்தலாஜிக்கல் கேரக்டர், அது அவரோட ஸ்டோரிய வந்து சொல்லிதான் இவ அப்பாவை புரிய வைக்கிறார். சோ இவ அப்பா வந்து இவ அப்பாவோட டெத்துக்கு அப்புறம் இவ அப்பாவும் என்ன பண்றாராம், அவர் வந்து சாமியத்தான் கடவுளோடய போய் ஐக்கியமாயிடுறார். பாருங்க, ஒருத்தர் பண்ணினா ஒரு குடும்பமே நல்லது கிடைக்கிறதுங்கிற மாதிரி இவருக்கு ஏதோ பாவம் பண்ணினாலும் இவரும் பியூர் ஆயிடுறார் இந்த குழந்தைகளால அப்படின்னு. சோ இந்த குழந்தை எல்லாம் என்ன பண்றா, அவளுடைய பெனன்ஸ் நாளுக்கு நாள் கூடிண்டே போறது. அவளுடைய அப்பா வந்து நிறைய அனிமல்ஸ் சாக்ரிஃபைஸ்க்காக கொன்னுவாலும் அப்படியே அவர் பியூரிஃபை ஆயிடுறார். அவருக்கு ஆத்ம தியானம், ஆத்மனை பத்தின ஞானத்தை நாரதர் போதிக்கிறார். அதனால அவரும் அவருடைய காலம் முடிந்தப்புறம் அவர் வந்து என்ன பண்றார், உன்னுடைய ரூபத்தை அடையிறாருன்னா உன்னுடைய ரூபம் கிடையாது, உன்னிடமே அவரும் வந்து சேருகிறார். அப்போ அவருக்கு விஷ்ணு ரூபம் கிடைக்கிறது. Okay, so we'll just stop with the 5 slokas.